So let's look at this one. Now you have to make sentences based on this the example given here. What is the example here? One is, I do not read big books because they are boring. All right. I do not read big books because they are boring. So if you don't want this part, ഈ ബിക്കോസിന് ശേഷമുള്ളത് ബിക്കോസ് തൊട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എഴുതിയില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല. But you have to write up to books വരെ എഴുതണം. So you can change the words. As per the rule, you can change the word. You can make I, you can make it we or you or they or he or she or it. No issues. I'm okay with that. So do not has to remain do not. I do not, we do not, you do not, they do not. But ഇവിടെയാണെങ്കിൽ does not വരണം. Does not. doന് പകരം does വരണം. For example, he does not, she does not, it does not. So മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ വിഷമിക്കണ്ട. I മാത്രം എടുത്തിട്ട് do ഇട്ടു. ഓക്കെ. പിന്നെ the not will remain the same. Not എന്നുള്ള വാക്ക് സെയിം ആയിരിക്കും. For read, you can take anything. Like readന് പകരം see ആയിരിക്കാം, speak എടുക്കാം, climb എടുക്കാം, tease എടുക്കാം, laugh എടുക്കാം. Whatever you want, you can take. Okay? Believe? Okay, fine. Very important. So, I do not know. Begin പകരം, you can take any of these words from here. Begin പകരം, I do not know bad. I do not know bad. ബുക്കിന് പകരം you can take any of them. For example, ബുക്കിന് പകരം ministers, tutors, teachers, friends, bad friends പറയത്തില്ലേ, bad friends എന്ന് പറയത്തില്ലേ. ഓക്കെ. ഇനി if you want to write full, ആർക്കെങ്കിലും full ആയിട്ട് എഴുതാൻ തോന്നുവാണെങ്കിൽ because will remain same. Becauseനെ മാറ്റാൻ പാടില്ല. Because will remain same. Because they are, okay, നേരത്തെ പറഞ്ഞത് do not have friends ആ പറഞ്ഞെങ്കിൽ they have ആകാം, he has ആകാം, she has ആകാം, it has ആകാം. Okay, it is ആകാം. They are boring ന് പകരം you can take anything like long, hot, happy, young, tasty. So എന്ത് വേണമെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാം. So all the best. Your time is starting. So you have 2 minutes. എല്ലാവർക്കും 2 മിനിറ്റ് സമയം ഉണ്ടാവും. ഈ 2 മിനിറ്റ് സമയത്തിനുള്ളിൽ എല്ലാവരും ഒരു സെന്റൻസ് ഉണ്ടാക്കുക. തീരെ പറ്റാത്തവര് I do not read big books വരെ എഴുതിയാൽ മതി കേട്ടോ. സോ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഇഫ് യു കനോട്ട് ഡു ഇറ്റ് കംപ്ലീറ്റ്ലി, നിങ്ങൾ ഇത്രയും ഭാഗം എഴുതിയാൽ മതി, ബുക്സ് വരെ എഴുതിയാൽ മതി. ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ്. യുവർ ടൈം സ്റ്റാർട്ട്സ് നൗ. Once again. I do not eat a big burger because this is junk food. They are junk food എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി. It is കാരണം ബർഗേഴ്സ് എന്നല്ലേ പറഞ്ഞ, ബർഗേഴ്സ് ആ പറയുന്നെങ്കിൽ they are junk food എന്ന് പറയാം. That was a good answer. ബർഗർ ആണോ പറഞ്ഞത്? Oh, then it is completely fine. Then it was completely fine. Okay, very good. So Parvati, we are moving to Teresa. Teresa പറഞ്ഞോ. What's your answer? We do not sing many songs because they are speaking. We do not sing many songs because they are speaking. They are speaking. The last part അത്ര meaningful അല്ലെങ്കിലും the remaining part is okay. അവസാന ഭാഗത്ത് കുറച്ച് പ്രോബ്ലം വന്നു. We do not sing many songs because they are speaking. They are speaking മാത്രം നമുക്ക് okay ആകുന്നില്ല. But we do not sing many songs is completely fine. Because is also completely fine. They are is also completely fine. I'll help you to make something. Okay, they are, because they are long. Madilo, that's completely fine. So the sentence will be fine. So that was good, Teresa. Going to Joel Jose. Joel പറഞ്ഞോ. Joel, please tell me your answer. Sir. Yeah. I dare not understand a music after where are fast. Okay. So you mean I do not understand. I do not understand a music. A music. After... one second. A music. A music. Okay. Yeah. Now because. A music after where are fast. ഇല്ലില്ല, നമ്മുടെ റൂൾ അനുസരിച്ച് ഇന്ന് ബിക്കോസ് മാറ്റാൻ പാടില്ല. ബിക്കോസ് വിൽ റിമെയിൻ ബിക്കോസ്.
എല്ലാ സെന്റൻസിലും ബിക്കോസ് വേണം. ബിക്കോസ് എല്ലാ സെന്റൻസിലും ബിക്കോസ് അത്യാവശ്യമാണ്. So no problem, Joel, maybe you didn't understand the question properly. Don't worry, you'll get a chance later on. നമുക്ക് അടുത്ത ആളിലേക്ക് പോകാം. Joel, it was good. So far it was good, okay. Ans Maria Subin, please പറഞ്ഞു. I do not eat junk foods because they are bad for health. For health, okay. I do not eat junk food because they are പിന്നോട്ടല്ലോ, there's a problem. Ans Maria, they are ന് ശേഷം ഒറ്റ വാക്കേ ഇനി ബാക്കിയുള്ളൂ. They are boring എന്നല്ലേ മുകളിലുള്ളത്? They are boring അല്ലേ മുകളിൽ കാണിത്തേക്കുന്നത്? Okay, so we cannot add more words. ഇവിടെ ബോറിംഗ് പോലെ തന്നെ they are just ഒരു വാക്കേ ഇനി ബാക്കിയുള്ളൂ. Can you tell me that answer? They are dash. I do not eat junk food because they are simple അല്ലേ? ഇത്ര പോരെ? They are bad. നോക്കിയേ, how many words? എത്ര വാക്കുണ്ടെന്ന് നോക്കിയതിനകത്ത്? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ഇല്ലേ? അതേപോലെ how many words are here? ഇവിടെ എത്ര ഉണ്ടെന്ന് നോക്കിയേ. Look at the number of words there. അവിടെ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Exactly 10 words വരാൻ പാടുള്ളൂ. Okay, so very good. That was a really good one. You did really try well. So I'm going to the next person, that's going to be Maria. Maria പറഞ്ഞു. തെറ്റിയാലും ശരിയാലും പറഞ്ഞു. Story because I am busy. Once again, I do not write big story because I am busy. Oh, that is great. Write big stories. That is really good sentence. Stories because I am busy. Exactly. നിങ്ങൾ ഇതാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. So കണ്ടോ, എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായല്ലോ അല്ലേ? ഇതേപോലെയാണ് സെന്റൻസ് ഉണ്ടാക്കേണ്ടത്. മരിയ, യുവർ സെന്റൻസ് വാസ് റിയലി ബ്യൂട്ടിഫുൾ. ഗോയിങ് ടു അമയ. അമയ പറഞ്ഞു. They do not play small games because കുഴപ്പമില്ല, മെല്ലെ പറഞ്ഞാൽ മതി. They do not play small games. അവർ ചെറിയ ഗെയിംസ് ഒന്നും കളിക്കാറില്ല. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ബിക്കോസ് എന്തായിരിക്കും കാരണം? എന്തെങ്കിലും കാരണം പറഞ്ഞാൽ മതി. ഇനിയിപ്പം ബിക്കോസ് they are interesting. ചെറിയൊരു കുഴപ്പമുണ്ട്. They are interesting അല്ലേ? അവര് സ്മോൾ ഗെയിംസ് കളിക്കാറില്ല. അവിടെ ഒരു കാരണത്തിന്റെ പ്രോബ്ലം വരുന്നുണ്ട് അമയ. They do not play small games because they are, ഒരു കാര്യം പറയാം, they do not, ഇങ്ങനെ ആക്കിയാലോ? Children do not play small games. നമുക്ക് സ്മോൾ മാറ്റിയിട്ട് ബിഗ് ആക്കിയാലോ? ബിഗ് ഗെയിംസ് ബിക്കോസ് they are small. ഇല്ലേ? കുട്ടികൾ വലിയ ഗെയിം കളിക്കാറില്ല കാരണം കുട്ടികൾ ചെറുതാണ്. That's enough ഇല്ലേ? ഈസി അല്ലേ? I think that will be enough. Children do not play big games because they are small. Because they എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുട്ടികൾ സ്മോൾ ആയതുകൊണ്ട് അവർ വലിയവരുടെ ഗെയിം കളിക്കാറില്ല. So Amaya, it was 99% okay. It's just bit of problem. That's okay. I'm going to Feba for the next question. Feba, what is your answer? Good friend because they are disturbed. They are? I didn't get you completely, Feba. Will you please repeat that? You do not good friend because they are disturbed. You do not have friends. They do not have many friends. ഞാൻ ചെറിയ മാറ്റം വരുത്തുവാണേ. Friends because they are busy. പോരെ? They are busy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Exactly 10 വാക്കുണ്ട്. എല്ലാം ഓക്കെ ആയിരുന്നു. But some problem ഉണ്ടായിരുന്നു. ധനുർ ദേവിന്റെ ആണ് നെക്സ്റ്റ് ആൻസർ. ധനുർ, what is your answer? You do not drink soft drinks because they are unhealthy. You do not drink
സോഫ്റ്റ് ഡ്രിങ്ക്സ് അല്ലേ? സോഫ്റ്റ് ഡ്രിങ്ക്സ് എത്ര ഈസി ആയിട്ടാണ് ചിലർ പറയുന്നത് നോക്കിയേ. ഡ്രിങ്ക്സ് ബിക്കോസ് ദേ ആർ അൺഹെൽത്തി. ദേ ആർ അൺഹെൽത്തി. ഓക്കെ, ദേ ആർ അൺഹെൽത്തി. കുറച്ചുകൂടി വലുതാകുമ്പോൾ ഞാൻ സാറ് ഒന്നും കൂടി ഉണ്ട്. ഓക്കെ, വെരി ഗുഡ്. എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ? വെരി ഗുഡ്. പറഞ്ഞു, ധനുർ പറഞ്ഞു. He does not cook fast food because they are bad. He does not cook അല്ലേ? Cook fast food, fast food because they are he does not cook fast food because they are bad അല്ലേ? അങ്ങനെയല്ലേ പറഞ്ഞേ? Because they are Yes. bad. Very good, very good one. Okay, going to the next person, that is Josmi. പറയാത്ത എല്ലാവരും ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണേ. പറയാതിരുന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും കിട്ടാൻ പോകുന്നില്ല. യു ആർ സിംപ്ലി വേസ്റ്റിംഗ് യുവർ ടൈം ഹിയർ. നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും കാരണവശാൽ പറയാൻ പറ്റുന്നില്ലാത്തവർ എന്നോടൊന്ന് പറയണം. ബട്ട് സം പീപ്പിൾ ആർ നോട്ട് ഗിവിംഗ് ദ ആൻസേഴ്സ്. ഓക്കെ, സോ നിങ്ങൾ കുറച്ചും കൂടെ ഒന്ന് ആക്റ്റീവ് ആണ്. സോ റിയലി വാണ്ട് ദാറ്റ്. സോ ജോസ്മി, വാട്ട്സ് യുവർ ആൻസർ? ഏതൊക്കെ വാക്കാണ് മാറ്റിയത്? We do not work because we are lazy. Oh, beautiful. We do not work. Very good. We do not work. ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞേ. We do not work because we are lazy. Because we are lazy. Is it completely done? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 വാക്കല്ലേ ഉള്ളൂ. We do not work. ഒരു എന്തൊക്കെയോ വാക്ക് മിസ്സായില്ലേ? We do not. ഓക്കെ, 2 വാക്ക് മിസ്സായിട്ടുണ്ട്. We do not work. We do not work. ബിഗ് ബുക്സിന് പകരം എന്തൊക്കെയോ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുക? We do not work. വർക്കിന് ശേഷം ബിഗ് ബുക്സ് വരില്ല കേട്ടോ. We do not make ആക്കാം. We do not write all answers because we are lazy. Okay, we do not write all answers because we are lazy. ഞങ്ങൾ എല്ലാ ഉത്തരങ്ങളും എഴുതാറില്ല കാരണം ഞങ്ങൾ മഹാന്മാരായ മടിയന്മാരാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. വെരി ഗുഡ്. സോ മൂവിംഗ് ടു ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ, ദാറ്റ് വിൽ ബി, ഐ എം ഷുവർ സിന്ധു പ്രകാശ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ഗിവ് എ ഗുഡ് ആൻസർ. സിന്ധു പറഞ്ഞു, ഏതൊക്കെ വാക്കാൻ മാറ്റാൻ പോകുന്നേ? We does not play older sister because they are boring. ഓക്കെ, എവിടേക്കോ കുറേ ശരിയാണ്, കുറച്ച് തെറ്റുമുണ്ട്. ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞേ. വി ഡസ് നോട്ട് ആണോ പറഞ്ഞേ? വി ഡു നോട്ട് ആണോ പറഞ്ഞേ? We does not. നമുക്ക് ഒരു റൂൾ നമുക്ക് മറന്നു പോയോ? നമ്മൾ മറന്നു പോയതാണോ അതോ പഠിക്കാഞ്ഞിട്ടാണോ? വി ഡസ് നോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ? നമുക്ക് മുകളിലേക്ക് വന്നേ. ഈ ഡസ് ഉള്ളത് നോക്കി, ഇവിടെ ഡസ് ഇവിടെ ഉണ്ട് അല്ലേ? ഡസിനകത്ത് എസ് ഉണ്ട്, ഹാസിനകത്ത് എസ് ഉണ്ട്, വാസിനകത്ത് എസ് ഉണ്ട്, ഈസിനകത്ത് എസ് ഉണ്ട്. പക്ഷേ ഇവിടെ ഒരു എസ് പോലും ഇല്ല. അതായത് വി വന്നാൽ എസ് വരില്ല. വിയുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരിക്കലും ഡു മാത്രമേ വരുള്ളൂ. അതായത് ഇവിടെ വിയുടെ കൂടെയോ ഐ, വി, യു, ദേ എന്നുള്ള മില്ലർ ഫാമിലി നമ്മൾ പണ്ട് പഠിച്ചു ഓർക്കുന്നുണ്ടോ? മില്ലർ ഫാമിലിയിലെ മെമ്പേഴ്സിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരിക്കലും ഡസ് ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല, ഹാസ് ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല, വാസ് പറ്റത്തില്ല. വാസ് പറ്റും, ഐയുടെ കൂട്ടത്തിൽ പറ്റും, ഈസും പറ്റത്തില്ല. അതായത് ഇവിടെ മാത്രമേ എസ് ഉണ്ടാകാൻ പാടുള്ളൂ. കാരണം എന്താണ്? ഇതെല്ലാം സിംഗുലർ ആണ്, സിംഗുലർ. ഓക്കെ, സോ സിന്ധു പറഞ്ഞേ, വി ഡസ് നോട്ട് വേണോ വി ഡു നോട്ട് വേണോ? ഒന്നുകൂടി ചിന്തിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞേ. We do not വെരി ഗുഡ്. play older sister because they are boring. വി ഡു നോട്ട് പ്ലേ അല്ലേ പറഞ്ഞേ? പ്ലേ പ്ലേ Old sister. സിസ്റ്ററിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ കളിക്കില്ലെന്നാണോ ഉദ്ദേശിക്കുന്നേ? പക്ഷേ നമ്മുടെ സെന്റൻസ് ശരിയാണ്. പ്ലേ വിത്ത് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെയാണ്. വിത്ത് ആർ ഓൾഡർ സിസ്റ്റർ ബിക്കോസ് ഷീ ഈസ് വെരി ലേസി എന്നൊക്കെ പറയാം. പക്ഷേ നമ്മുടെ ഇതുവരെയുള്ള സെന്റൻസുകളുടെ ആ സ്ട്രക്ചർ മാറിപ്പോയി. സിന്ധു, നോ പ്രോബ്ലം, ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി കേട്ടോ. നോ പ്രോബ്ലം, ബാക്കി നമുക്ക് ശരിയാക്കി എടുക്കാം. ഡോണ്ട് വറി. ഓക്കെ, നമുക്ക് അടുത്ത ആളിലേക്ക് പോകാം. നെക്സ്റ്റ് ടൈം യു വിൽ ബി ഏബിൾ ടു ഗെറ്റ്. സോ ഐ എം ഗോയിങ് ടു ആസ്ക് Benjamin, what is your answer? So Benjamin പോയാ? Okay, Benjamin, tell me what was your answer? She does not eating junk food because she was diet. Okay, she does not eat junk food because she is
because she is എന്താണ് ഷീസ് ഡയറ്റ് എന്ന് പറയത്തില്ല, ഷീ ഫോളോസ് എ ഡയറ്റ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റും. അത് വേണ്ട, അത്രയും അതിലേക്ക് ഹൈ ലെവലിലേക്ക് പോകണ്ട, സിമ്പിൾ ലെവൽ മതി നമുക്കിപ്പം. ഷീ ഡസ് നോട്ട് ഈറ്റ് ജങ്ക് ഫുഡ് ബിക്കോസ് ഷീ ഈസ് ഇങ്ങനൊരു വാക്ക് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? ഒബീസ് ഒരു വാക്ക് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? വലിയ തടിയുള്ള ആൾക്കാരെയാണ്, ചെറിയ തടിയെന്ന് പോരാ, ഭയങ്കര തടിയായിട്ട് ഇങ്ങനെ കണ്ടിട്ടില്ലേ? ആൾക്കാർ കണ്ടിട്ടില്ലേ? അതൊരു അസുഖമാണ് കേട്ടോ, അസുഖമാണ്, അവരെ കളിയാക്കാൻ പാടില്ല. എന്നാലും ഒത്തിരി തടിയായിട്ടിരിക്കുന്ന ഈ ചൈനീസ് എന്താ പറയുന്ന ഒരു പേരുണ്ടല്ലോ, ഭയങ്കര വയറൊക്കെ ആയിട്ടിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരില്ലേ? ഓക്കെ, ഇങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരാണ് നമ്മൾ പൊണ്ണത്തടി എന്ന് പറയത്തില്ല, മലയാളത്തിൽ പറയത്തില്ല പൊണ്ണത്തടി എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഒബീസ്. ഓക്കെ, സോ ഷീ ഡസ് നോട്ട് ഈറ്റ് ജങ്ക് ഫുഡ് ബിക്കോസ് ഷീ ഈസ് അല്ലേ, ഷീസ് ഒബീസ്. അവൾക്ക് വളരെ വലിയ ഫാറ്റി ആണ്, അതുകൊണ്ട് ഷീ ഡസ് നോട്ട് ഈറ്റ് ജങ്ക് ഫുഡ് എന്ന് പറയണം കേട്ടോ. സോ യുവർ അറ്റംപ്റ്റ് വാസ് ഗുഡ് വൺ, ബട്ട് ഇറ്റ് കുഡ് നോട്ട് ഗിവ് മി എ കംപ്ലീറ്റ് ആൻസർ. ഹസീബ്, യു ആർ ഗോയിങ് ടു ഗിവ് ദ നെക്സ്റ്റ് ആൻസർ. പറഞ്ഞു ഹസീബ്, യുവർ ചാൻസ്. You do not drink bad water because they are boring. വാട്ടർ ബോറിംഗ് ആണോ? കുഴപ്പമില്ല, ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ. യു ഡസ് മാറ്റിയിട്ട് ഡു ആക്കി അല്ലേ, യു ഡു നോട്ട് ഡ്രിങ്ക് ആക്കി അല്ലേ, ഡ്രിങ്ക്. ജങ്ക് ഫുഡ് മാറ്റിയിട്ട് ഇവിടെ വാട്ടർ ആക്കി അല്ലേ, വാട്ടർ. ബാഡ് വാട്ടർ, ഓക്കെ, നമുക്ക് തൽക്കാലം ബാഡ് എഴുതാം, ബാഡ് വാട്ടർ ബിക്കോസ് വാട്ടർ ദേ പറയത്തില്ല, ദാറ്റ് ഈസ് you do not drink bad water because that is dirty എന്ന് പറയാം. It's dirty. Fine. സെന്റൻസ് അത്യാവശ്യം ഓക്കെ ആണ്. ഓക്കെ, എന്തോ പറഞ്ഞു, വേറെ ഉണ്ടോ? That is bad എന്ന് വെച്ചാൽ പറ്റുമോ? ദാറ്റ് ഈസ് ബാഡ് വാട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം വീണ്ടും നമുക്ക് ബാഡ് പറയുമ്പോൾ ഒരു സെൻസ് എവിടെ വരുന്നില്ലല്ലോ. ഇറ്റ്സ് ഡേർട്ടി പറയാം, കുഴപ്പമില്ല. കാരണം നമ്മുടെ ഈ ഗെയിമിനകത്ത് ഇപ്പം നമ്മൾ കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഗെയിമിൽ ഒരു വാക്ക് നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് എടുക്കാം, നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള എടുക്കാം, ഒരു വാക്ക്. ഓക്കെ, ഒരു വാക്ക് നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം. ദർ ഇസ് നോ ഇഷ്യൂസ് അറ്റ് ഓൾ. ഓക്കെ, സോ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഈ ടാസ്ക് തീരാൻ പോവാണ്. പക്ഷേ സബ്ടൈം കൂടെ ഉണ്ട്, കൈ പൊക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ബാക്കിയുള്ള കുട്ടികളെ എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് പറ്റിയത്? എല്ലാവരും പറഞ്ഞിട്ടില്ലോ, നിവിയ പറഞ്ഞിട്ടില്ല, മിൻഹ പറഞ്ഞിട്ടില്ല, ഇനിയും പലരും പറയാൻ ബാക്കിയുണ്ട്. കുറച്ച് കുട്ടികളെ പറയാൻ ബാക്കിയുള്ളൂ അല്ലേ? ദാറ്റ്സ് ഓക്കെ, നോ പ്രോബ്ലം. സോ ദർ ഈസ് വൺ മോർ പേഴ്സൺ, ദാറ്റ് ഈസ് സപ്ത ഈസ് ഗോയിങ് ടു ഗിവ് ഹെർ ആൻസർ. സപ്ത പറയാവോ? Sapta, you can try. പറഞ്ഞോ. She does not sing a song because this is difficult. ഓ, ശരിയാണോ നോക്കട്ടെ. ഷീ ഡസ് നോട്ട്, ഡ്രിങ്കിന് പകരം സിംഗ് ആക്കി, എ സോങ് ബിക്കോസ് ദാറ്റ് ഈസ് ഡേർട്ടി എന്ന് മാറ്റിയിട്ട് ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ബ്യൂട്ടിഫുൾ. ഡിഫിക്കൽട്ട്. Sir, ഒന്നും കൂടി പറയട്ടെ. തീർച്ചയായും, പ്ലീസ് ടെൽ മീ വാട്ട് ഈസ് സെക്കൻഡ് വൺ. She does not make a burger because she was busy. She does not make a burger. Make a burger because she, very good, was വേണ്ട, ഈസ് ആയിക്കോട്ടെ. ഷീ ഈസ് ബിസി, അതായിരിക്കും കറക്റ്റ് കേട്ടോ. ഷീ ഈസ് ബിസി എന്നാലേ ഷീ ഡസ് നോട്ടുമായിട്ട് മാച്ച് ചെയ്യുള്ളൂ. ഷീ ഡസ് നോട്ട് മേക്ക് എ ബർഗർ ബിക്കോസ് ഷീ ഈസ് ബിസി. വെരി ഗുഡ്, എല്ലാവരും എഴുതിയല്ലോ. സോ നമുക്ക് അടുത്ത ടാസ്കിലേക്ക് പോകാം. നമ്മുടെ ടൈം വളരെ കുറവേ ഉള്ളൂ അല്ലേ? ആ ടൈം ഈസ് വെരി വെരി ഷോർട്ട് ടൈമേ നമുക്കുള്ളൂ. ദാറ്റ് ഈസ് എ വെരി ബാഡ് തിങ്. ഫൈൻ, നമുക്കിപ്പോൾ ഈ ആഴ്ചയും കൂടെ നമ്മൾ 40 minutes ക്ലാസ് ആയിരിക്കും. നെക്സ്റ്റ് ആഴ്ച മുതൽ ഐ ഹോപ്പ് വി വിൽ ബി ഏബിൾ ടു കണ്ടക്ട് എ ക്ലാസ് ഫോർ 50 minutes ഈച്ച്. ഓക്കെ, സോ ഗോയിങ് ടു ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ. ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ്. നമുക്ക് പോകാം. ഇവിടെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സമയം കിട്ടില്ല. I think we can do this one now. One second. അതിനേക്കാൾ നല്ലത് നമുക്ക് we can go to this one. Helping others is a good habit. ഇതിനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആക്കി മാറ്റണം. You have to change this into question form. പറയാൻ പറ്റുന്നവർ കൈപൊക്കിക്കോ. ഇതിനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫോം ആക്കണം. ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫോം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഐ ആം ടയേർഡ് എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ്? ആം ഐ ടയേർഡ്. അമയ ഈസ് ബിസി എന്നുള്ളതിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫോം എന്താണ്? ഈസ് അമയ ബിസി. അല്ലെങ്കിൽ സിറിൽ ഈസ് ക്രൈങ് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫോം എന്താണ്? ഈസ് സിറിൽ ക്രൈങ്. സിറിൽ കരയുകയാണോ? സോ ഇതുപോലെ ഫസ്റ്റ് വൺ, ഹെൽപ്പിംഗ് അതേഴ്സ് ഈസ് എ ഗുഡ് ഹാബിറ്റ്. അതിൻ്റെ ചോദ്യം എന്തായിരിക്കും? ഹെൽപ്പിംഗ് അതേഴ്സ് ഈസ് എ ഗുഡ് ഹാബിറ്റ്.
What is the question form of that? Only one person has raised the hand. ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ എവിടെ പോയി? Yeah, Dhanur is also ready. Sapta is ready. Helping others is a good habit. സമയം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് I am going to ask this question to Dhanur. Dhanur, ഒന്ന് പറഞ്ഞേ. Helping others is good habit എന്നുള്ളതിന്റെ question form എന്താണ്? He is helping others a good habit. Good habit. ഇത്രേ ഉള്ളൂ, വളരെ സിമ്പിൾ ആണ്. Is helping others a good habit? മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കുന്നത് ഒരു നല്ല ശീലമാണോ? Is helping others a good habit? Very good. Very good. That was good one. Okay, let's go to other questions now. Second one, when you share your toys, your friends smile. ഇതിനെ നെഗറ്റീവിലേക്ക് മാറ്റണം. നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ടോയ്സ് മറ്റുള്ളവർക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സ് ചിരിക്കുന്നു. സോ ആരാണ് അത് പറയാൻ പോകുന്നത്? ആൻസ്, മരിയ പറഞ്ഞോളൂ. ആൻസേ പറഞ്ഞോ. When you share your toys, your friends smile. അതിന്റെ നെഗറ്റീവ് ഫോം എന്താണ്? അതിനുവേണ്ടിയാണോ ആൻസ് കൈവക്കിയത്? അല്ലെന്ന് തോന്നുന്നല്ലേ? ആണോ? പറഞ്ഞു നോക്കി. തെറ്റാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണെങ്കിലും നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കും. പറഞ്ഞു. When you do not. Oh my God, beautiful. Do not. When you do not share your toys, comma, your friends smile. Your friends don't smile. അല്ലേ? ശരിയല്ലേ? നമ്മുടെ when you share toys, നിങ്ങൾ ടോയ്സ് ഷെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സ് ചിരിക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് സന്തോഷമാകുന്നു. അതിന്റെ നെഗറ്റീവ് ആണ് when you do not share your toys. യുവറിന്റെ സ്പെല്ലിംഗ് പോയി, you are അല്ലേ? your toys, നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ടോയ്സ് ഷെയർ ചെയ്യാതിരിക്കുമ്പോൾ your friends do not smile അല്ലേ? do not എന്നുള്ളതിന്റെ അബ്രീവിയേറ്റഡ് ഫോം ആണ് don't അല്ലേ? സോ ഇവിടെ നമുക്ക് നെഗറ്റീവ് വന്നു. വെരി ഗുഡ്. ദാറ്റ് വാസ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ. ആൻസ് ഞാൻ അത്രയും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല കേട്ടോ. സോ ദാറ്റ് വാസ് റിയലി ഗുഡ്. Parvati Prem, we are going to the third question. Helping your parent makes his work easy. നിങ്ങളുടെ മാതാവിനെയോ പിതാവിനെയോ സഹായിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അവർക്ക് അവരുടെ ജോലി ഈസി ആകുന്നു അല്ലേ? അതിനെ പ്ലൂറലിലേക്ക് മാറ്റണം. സോ Parvati Prem, are you ready to take up this very huge task? It may be wrong because of that. പറയാൻ പറ്റുമോ? Parvati, can you try? പറഞ്ഞോ. Helping your മതി. Parents, okay. Makes her work easier. Work easy. കുറച്ചുകൂടെ മാറ്റം വരുത്താനുണ്ടല്ലോ. Helping your parents makes, parents എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒന്നിൽ കൂടുതലായില്ലേ? their വേണ്ടേ? their work easy അല്ലേ? അതല്ലേ പറയാൻ വന്നേ? I think you are going to say that. Helping your parents makes them their work easy. കറക്റ്റ് ആണ്. സോ ഓൾമോസ്റ്റ് ഓക്കെ ആയിരുന്നു. സോ എ ഗുഡ് പേഴ്സൺ ഹെൽപ്സ് അനദർ ഇൻ നീഡ്. അടുത്ത ചോദ്യമാണ് എ ഗുഡ് പേഴ്സൺ ഹെൽപ്സ് അനദർ ഇൻ നീഡ്. അതിൻ്റെ സബ്ജക്റ്റും വെർബും ഒബ്ജക്റ്റും പറയാൻ പറ്റുന്ന, ഗ്രാമറിനോട് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള, ഭാവിയിൽ ടീച്ചേഴ്സൊക്കെ ആകാൻ സാധ്യതയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. സബ്ജക്റ്റും പറയണം, വെർബും പറയണം, ഒബ്ജക്റ്റും പറയണം. ആരാണ് പറയാൻ പോകുന്നത്? ആര് ചെയ്തു എന്നുള്ളതും എന്താണ് ചെയ്തതെന്നുള്ളതും എങ്ങോട്ടേക്കാണ് അത് ചെയ്തതെന്നുള്ളതുമാണ് നമുക്ക് അറിയേണ്ടത്. സോ ഹൂ ഈസ് റെഡി ഫോർ ദാറ്റ്? എ ഗുഡ് പേഴ്സൺ ഹെൽപ്സ് അനദർ ഇൻ നീഡ്. സോ മരിയ, യു ആർ ഗോയിങ് ടു ഗിവ് ദിസ് ആൻസർ. തെറ്റിയാലും ശരിയാലും ഒരു കുഴപ്പമില്ല. എ ഗുഡ് പേഴ്സൺ ഹെൽപ്സ് അനദർ ഇൻ നീഡ്. അതിനകത്ത് സബ്ജക്റ്റ് എന്താണ്? തീർച്ചയായിട്ടും എ ഗുഡ് പേഴ്സൺ ആണ്. എ ഗുഡ് പേഴ്സൺ എന്നുള്ളതാണ് അതിനകത്ത് സബ്ജക്റ്റ്. ഇനി അതിനകത്ത് വേർബ് എന്തായിരിക്കും? ഹെൽപ്സ്. തീർച്ചയായിട്ടും അതിനകത്ത് ഓക്കെ, ചെയ്യുന്ന കാര്യം ഹെൽപ്സ് ആണ്. ഇനി അടുത്തത് ആരെയാണ്? അനദർ
Another in need എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സഹായം ആവശ്യമുള്ള മറ്റൊരാളെ. Another in need. തീർച്ചയായിട്ടും ഇതാണ് ഇതിന്റെ സബ്ജക്റ്റും വേർബും ഒബ്ജക്റ്റും. ഇതാണ് ഇതിന്റെ വേർബ്, ഇതാണ് അതിന്റെ ഒബ്ജക്റ്റ്. ഓൾറൈറ്റ്, കുഴപ്പമില്ല. വെരി ഗുഡ് വൺ, ഇറ്റ് വാസ് ഗുഡ് വൺ. നമ്മൾ അടുത്ത ടാസ്കിലേക്ക് പോവാണ്. ബട്ട് വി ഹാവ് ഓൺലി 3 minutes ഇനി ബാക്കിയുള്ളൂ. ഒത്തിരി ടാസ്കുകൾ ചെയ്യാൻ ബാക്കി വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. സോ അഞ്ചാമത്തേത് ചെയ്യാം. CAW, ചേഞ്ച് എ വേർഡ്. ഒരു വാക്ക് വെച്ച് മാറ്റണം. ഒരു വാക്ക് വെച്ച് മാറ്റണം. The greatest help you can do at this time is financial help. ഒരു മനുഷ്യനെ സഹായിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും വലിയ ഹെൽപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് എന്താണ് ഏറ്റവും വലിയ ഹെൽപ്പ്? പൈസ കൊണ്ട് സഹായിക്കലാണ്, അല്ലേ? ചിലർ പറയും ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചോളാം. പ്രാർത്ഥിക്കാനൊക്കെ ഈസിയാ. ഒരു 1000 രൂപ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആൾക്കാർക്ക് തരാൻ വലിയ വിഷമമല്ലേ? ഓക്കെ ഇല്ലേ? നമ്മൾ അവരോട് ചോദിക്കണം. അവളെ ചോദിക്കണം. ഇപ്പം ട്രീസ എന്നോട് ചോദിക്കണം, ട്രീസ സാറേ ഹൗ ആർ യു? ഞാൻ പറയും ഐ ആം ഫൈൻ. ഓക്കെ, എല്ലാവരും ചോദിക്കും. അയാനും ചോദിക്കും. എന്നോട് കാണുമ്പോഴത്തേക്കും ചോദിക്കും. ട്രീസയെ കാണുമ്പോൾ ചോദിക്കും ട്രീസ ഹൗ ആർ യു? അപ്പോൾ ട്രീസ പറയാണ് എടാ അയാനെ എനിക്ക് കുറച്ച് പൈസ ആവശ്യമുണ്ട്, എനിക്കൊരു 10 രൂപ തരാമോ? അയ്യോടി എനിക്ക് തിരക്കുണ്ട്, പെട്ടെന്ന് പോകാമെന്ന് പറയും. യൂഷ്വലി നമ്മൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരല്ലേ നമ്മൾ, അല്ലേ? അങ്ങനെയല്ല, പൈസ നിങ്ങൾ കൊടുക്കാൻ പാടില്ല. നിങ്ങൾ പേരൻസിൻ്റെ പെർമിഷൻ കൊണ്ട് മാത്രമേ കൊടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ. പക്ഷെ വലുതാകുമ്പം നമുക്ക് സഹായിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു സഹായമാണ് പൈസ കൊണ്ട് സഹായിക്കുന്നുള്ളത്. പക്ഷേ ദാറ്റ് ഇൻവോൾവ്സ് എ ലോട്ട് ഓഫ് റിസ്ക് ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഒത്തിരി പേര് നമ്മൾ പറ്റിക്കും. അതുകൊണ്ട് പൈസ ചോദിച്ചിട്ട് നമ്മൾ പറ്റിക്കുന്ന ആൾക്കാർ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പലപ്പോഴും പൈസ കൊണ്ട് പലപ്പോഴും സഹായിക്കാത്തത്, അല്ലേ? സോ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് വരാം. ദ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ഹെൽപ്പ് യു ക്യാൻ ഡു അറ്റ് ദിസ് ടൈം ഈസ് ഫൈനാൻഷ്യൽ ഹെൽപ്പ്. പറയാൻ പറ്റുന്നവർക്ക് കൈപ്പൊക്കിക്കോ, പെട്ടെന്ന് കൈപ്പൊക്കിക്കോ. സോ ധനുർ, വിച്ച് വേർഡ് ആർ യു ഗോയിങ് ടു ചേഞ്ച്? ഏത് വാക്കാണ് മാറ്റാൻ പോകുന്നത്? The greatest help you can... the strongest help you can do at this time is financial help. Correct? Yeah. ഒന്നും കൂടി പറഞ്ഞോട്ടെ. പറഞ്ഞോ. The greatest help you can do at this year is financial help. Very good one. Very good one. Okay, അപ്പം ബാക്കി പലരും കൈപൊക്കിയ പലരുടെയും ഉത്തരങ്ങൾ തീർന്നു കാണും. സോ നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം. നമ്മൾ 7:30 ക്ലാസ് ഉണ്ടല്ലോ. നമുക്കിനിയും മുമ്പിലത്തെ മുകളിലൊരു വലിയ ടാസ്ക് ബാക്കിയുണ്ട്. ഈ ടാസ്ക് ഉണ്ട് ഇവിടെ. ഇത് നമുക്ക് ചെയ്യണം. പിന്നെ ഇന്നത്തെ സ്പീക്കിങ്ങിൻ്റെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തന്നില്ല ഞാൻ. പിന്നെ ഇതിനകത്ത് കുറച്ച് ബാക്കിയുണ്ട്. ഇത് ചെയ്തിട്ടില്ല. പിന്നെ ഇത് ബാക്കിയുണ്ട്. ഒരു കാര്യം ചെയ്തോ, ബോറടിക്കാത്തവരെല്ലാം 7:30 ക്ലാസ്സിലും കയറിക്കോ. പ്രത്യേകിച്ചും ക്ലാസ് 5, 6, 7 അതിലൊക്കെയുള്ള ക്ലാസ്സിലുള്ള ആൾക്കാരുണ്ടല്ലോ, അവർക്ക് ക്ലാസ് കയറാം കേട്ടോ. സോ നമ്മളിവിടെ ഈ ക്ലാസ് ഈസ് ഗെറ്റിംഗ് ഓവർ ഹിയർ. Okay, so see you then. Bye-bye. Class is over. You can leave this class now. Bye-bye. See you.